سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وجميع أهل بيت رسول الله اللهم على سيدنا عبد محمد الباقر وجعفر الصادق وصلى محمد نجيب النجيب سيدنا المهاجر الله عن عيسى سيدنا بيت الله بن عمرو عيسى سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا علوي أم الفقيه ثم عبد الرحمن السقام محمد بن الدويلة ثم الحبيب أبو بكر السكران ثم الأمر وحضر من عبد الوحيد سبك العدني ثم إلى سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي بن علي بن سالم ثم العمر بن عبد الرحمن العطاف الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى الكتب الإرشاد وغاية البلاد والعباد الحبيب الإمام عبد الله بن علي محمد الحداد أرسل مظهرهم ثم محمد بن سين حبشي ثم عبد الرحمن بالفقيه ثم إلى الحبيب عبد الله بن سلمان طاهر بن سلمان ظاهر ثم الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن صالح بن عبد الله علي بن سلمان أحمد بن سلمان أرسل مظهرهم ثم إلى علي بن محمد بن حسين حاشد محمد بن عبار بن عبد الله بن مشهور بن مشهور ثم إلى ركض الرباني وغد السمادني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ورسول مظهرهم وأولياء في الزمن وفي الباقي في المعلى في شبيكة في أولياء هذه البلدة أولياء تسعة الحبيب أبو بكر بن محمد بن أحمد المحضر محمد بن حسين بن عدوس شيخ بن أحمد بن فقيه علوي بن حوشي علي بن عبد الرحمن بن مسلم أبو بكر بن جلال عمر بن هدى العطاس عبد الله بن محسن عطاس عمر بن عبد الله بن حسين عبد الله محمد بن الحداد وابني الحبيب علوي والحبيب حسين بن محمد الحداد بن عبد الله بن الحداد بن جعفر بن شيخ مسقاب العبد القادر مسقاب وعلي بن مسقاب عبد محمد أربعة من عبد القادر بن عبد الله بن عبد القادر بن وقيه ثم الأبو صالح بن مسلم حامد بن علي بن الهادي بن الهدار وجميع إخوان حسن عبد الله بن مسقاب محمد بن عباس بن علي بن عباس المالكي ثم إلى الحبيب سالم حباس بن شاطئ الجد أحمد بن عبد الجد بن حمد الحدار مالك بن عبد عبد الوالد عبد الرحمن بن أحمد بن الوليدة مسعدة بن محمد الحدار بن محمد بن سيد خليل بن شد هاشم سقاف مغفورهم ثم يجب أن سقاف الوالدة مسعدة بن الحدار وأن والدنا بكم وأهلنا وأجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي دراجة في الجنة وأن الله يجعل بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وأعلام خائف إنك غضبان. لا إله إلا الله ربنا
نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان لا إله إلا الله لا تخايب رجي تحت بابك داجي لم يزال في الدجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله بالنبيين الجام من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن لا إله إلا الله بأهل تربة بشار والفقيه المشهار وبآل علو الأبرار من بهم حال زان لا إله إلا الله يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبدي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران لا إله إلا الله جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان لا إله إلا الله الفقير المحضر قائما في الأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران لا إله إلا الله والصلاة الدائمة
على النبي ابن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin wal hadirat, para jamaah, para pecinta ilmu, para pecinta majlis ta'lim, pengunjung taman-taman surga rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini kita tetap terus mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tetap mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman, sehat walafiat, panjang umur. Terus mendapatkan nikmat sempat, nikmat kuat menjalankan perintah-perintah Allah, mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, dan hadir kembali di Musalla Az-Zahra ini untuk belajar, menimba ilmu. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita laksanakan insyaallah kesemuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang kecil yang besar insyaallah akan dimaafkan, diampuni oleh Allah. Hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang didapatkan insyaallah menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian dari tafsir surat Yasin. Pada penjelasan yang sebelumnya kita
sampai pada keterangan tentang keutamaan dari surat Yasin. Terakhir penjelasan yang kita baca yaitu wa idza quri'at 'alal mayyiti khuffifat anhu 'adzabul qabri in kana min ahlil 'adzab. Salah satu keutamaan surat Yasin apabila dibacakan untuk orang yang sudah wafat, maka akan diringankan baginya adab kubur. In kana min ahlil adab, kalau memang yang wafat itu adalah orang yang memang diazab di kuburnya. Mungkin karena maksiat, dosa-dosa yang pernah dilakukan. Wa illa, kalau toh bukan orang yang diazab di kuburnya, karena di dunia dia sudah orang yang baik, ahli ibadah, apa faedah surat Yasin bagi dia? Fatakuna fi rauhihi wa rahatihi ziyadah. Maka surat Yasin bisa menambah kenyamanan, bisa menambah kebahagiaan, lapang di dalam kuburnya. Li'annal qabra, karena kubur yang ditempati setiap manusia, raudhatun min riyadil jinan, bisa menjadi taman dari taman-tamannya surga, au hufrah min hufarin niran, atau menjadi jurang dari jurang-jurangnya neraka. Nah, ini penjelasan tentang benarnya adanya adab kubur dan nikmatnya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang kemarin. Nah, kemudian lanjutannya di sini, wa qala ba'duhum Yasin ismus surah wa dzukira fi tafsir al-Istirbadhi anna Allah Ta'ala 4,000 isim, alfun minha la ya'rifuhu ghairullah Ta'ala wa alfun minha la ya'rifu ghairul malaikah wa alfun fil lawhil mahfuz wa 300 fit Taurah wa 300 fil Injil wa 300 fil Zabur wa 100 minha fil Quran, tis'ah wa tis'una zahirah wa wahid minha khafi wa huwa al-ismul a'zam la ya'rifu illa al-anbiya wal mursalun. Berkaitan tentang kata-kata surat Yasin, sebagian ulama menyebutkan, mungkin jenengan masih ingat, banyak yang menjelaskan makna dari kata Yasin itu sendiri. Pada penjelasan yang sebelumnya ada yang menyebutkan Yasin itu singkatan. Kepanjangannya, ya-nya itu ya yang berarti wahai. Seperti ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi bahasa Arabnya wahai itu ya. Ya, ada alifnya ya. Yasin itu singkatan. Pertama ya-nya itu artinya wahai. Sin-nya adalah insan, wahai manusia. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pengertian di sini yang menyebutkan Yasin ini termasuk dari min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Selama ini yang kita kenal, yang kita tahu
nama-nama Allah yang ada di dalam Asmaul Husna, yaitu yang berjumlah 99. Itu yang kita ketahui. Imam Al-Istirbadi menyebutkan sebetulnya annallaha ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki arba'atu alaf isim, 4.000 nama. Karena asma itu artinya nama-nama ya, Asmaul Husna. Makanya dalam bahasa Arab kalau ditanya man ismuka, siapa namamu? Jadi dalam bahasa Arab itu ada kalimat tunggal, kalimat dua, jamak 3 atau lebih. Bahasa Arabnya nama itu ismun. Kalau 2 nama ismani atau ismaini. Kalau 3 atau lebih asma. Makanya disebut walillahi asmaul husna. Bagi Allah itu memiliki nama-nama, banyak nama al-husna yang bagus. Nah, keterangan yang lain di sini bahkan menyebutkan Allah itu memiliki 4.000 nama-nama, itu ada 4.000. Disebutkan alfun minha la ya'rifu ghairullahi ta'ala. 1.000 dari 4.000 itu 1.000 tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian 1.000 yang kedua, wa alfun minha la ya'rifu ghairul malaikah. 1.000 yang kedua tidak ada yang mengetahuinya kecuali para malaikatnya Allah. Wa alfun fil lauhil mahfud. 1.000 yang ketiga itu tersimpan ada di dalam lauhil mahfud. 1.000 pertama yang tahu hanya Allah, kemudian 1.000 yang kedua yang mengetahui hanya malaikat, 1.000 yang ketiga disimpan di dalam lauhil mahfud. Nah, ini mungkin ibu-ibu jamaah sering mendengarkan lauhil mahfud. Lauhil mahfud itu sendiri kalau diartikan dari sisi maknanya ya, per hurufnya, per katanya itu lauhun itu lembaran, atau kalau bahasa formalnya itu arsip, lembaran kayak di kantor itu kan banyak nyimpen arsip data. Bahasa Arab itu namanya lauhun. Mahfud artinya apa? Dilindungi, dijaga. Jadi ini arsip-arsip yang dilindungi, data-data yang sangat diamankan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya samalah gampangnya gini, kayak di kantornya bupati, kantornya Pak Lurah, atau mungkin kantor negara sekalipun, itu pasti ada arsip-arsip penting yang bagaimana dijaga, dilindungi, tak sembarangan orang bisa ngambil. Itu perlu izin, mau ngelihat aja itu prosedurnya panjang. Kenapa? Ini arsip negara, ini sejarah, tidak boleh dimain-main ini. Begitu pula lauhil mahfud itu tempat penyimpanan data-data, arsip-arsip penting yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa isinya? Macam-macam. Semua ketentuan Allah berkaitan sama manusia, urusan dunia, semuanya tercatat rapi ada di dalam lauhil mahfuz. Bahkan sampai disebutkan sampai daun yang jatuh itu jatuhnya dari daun pohon apa, kemudian nanti jatuhnya di sebelah mana, di detik berapa, semuanya ada catatannya. Lengkap, rapi. Itu padahal hanya urusan daun yang berguguran. Bagaimana dengan urusan-urusan yang lain? Urusannya manusia, urusan semuanya, ada semuanya lengkap, komplit.
Di antara yang disimpan di dalam Lauhil Mahfuz apa? Di antaranya adalah nama-namanya Allah di sana. Ada 4.000, ya ibu-ibu ya. Bu, ya. Santai dulu Bu ya, pengajian dulu kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Di antara di Lauhil Mahfuz itu ada tempat penyimpanan di sana data-data nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjangkau untuk membuka rahasianya ya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada makhluk yang bisa melewati daerah sana, tidak ada. Hanya satu yang pernah melewati saja. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Ketika Isra wal Mi'raj, Nabi itu diberangkatkan oleh Allah, beliau melewati di Lauhil Mahfuz sampai dikatakan Nabi Muhammad itu yasma' sharifal aqlam. Nabi itu mendengarkan goresan pena. Kan tempatnya pencatatan di sana, pendataan. Jadi pena yang menulis data-data macam-macam, ketika sedang mencatat itu Nabi sempat mendengarkan goresan pena di sana. Itu yang bisa melewati sana ya hanya Rasulullah SAW. Bahkan malaikat Jibril pun itu tidak bisa. Ini sudah pimpinan tertingginya malaikat pun itu tidak bisa melewati sana. Ya, kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah sekilas tentang apa itu Lauhil Mahfuz. Tersimpan di sana ada 1.000 nama dari nama-nama Allah. Sisa 1.000 yang terakhir. 1.000 yang terakhir bagaimana? Wa thalathu mi'ah fit Taurah. 300 tercatat dalam kitab Taurat. Wa thalathu mi'ah fil Injil. 300 yang berikutnya tercatat rapi dalam kitab Injil. Wa thalathu mi'ah fil Zabur. 300 yang berikutnya tercatat ada dalam kitab Zabur. Berarti sisa 100 ya. Wa mi'ah minha fil Quran. 100 yang terakhir itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tis'ah wa tis'una zahirah. Dari 100 itu 99-nya jelas. Kita paham, kita tahu, sering kita baca Asmaul Husna. Wa wahidun minha khafi. Dan satu dari yang 100 itu disamarkan oleh Allah. Ada di Al-Quran. Mana? Ya, memang sengaja disamarkan oleh Allah. La ya'rifu illal anbiya wal mursalun, yang tidak bisa memahaminya, mengenalinya kecuali level-level para nabi dan levelnya para rasul. Itulah yang disebut dengan Ismullahil A'zam istilahnya. Ismullahil A'zam. Gimana Nabi bisa tahu? Ya levelnya nabi, levelnya rasul. Kita ini level ya jangan ngomongkan nabi dan rasul sudah bisa ngerti paham tentang Asmaul Husna sudah alhamdulillah sudah. Makanya kalau sampean ingat dulu itu salah satu umatnya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman itu menantangkan, Nabi Sulaiman itu diberikan kekuasaan oleh Allah, semuanya tunduk. Semuanya tunduk. Sampai setan-setan iblis pun tunduk dengan Nabi Sulaiman. Nah, ketika akan ada kunjungannya Ratu Balqis yang akan mendatangi ke tempat Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman bertanya, menantang kepada umatnya, siapa yang bisa mendatangkan kerajaan Ratu Balqis ke tempat beliau sebelum itu datang. Ada yang menyebutkan pertama jin, ya mengatakan Nabi Sulaiman, saya bisa mendatangkan kerajaannya Ratu Balqis sebelum panjenengan bangun dari tempat duduk panjenengan. Kemudian ada yang nyawat lagi, qala indahu ilmun, yang punya ilmu mengatakan, ana atika bi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Nabi Sulaiman, saya bisa mendatangkan kerajaan Ratu Balqis depan sampean sebelum panjenengan berkedip matanya. Saking cepatnya.
Jadi tidak perlu sudah pakai kontainer atau kapal atau tidak sudah. Sebelum kedip mata ini langsung pindah sudah. Ilmu ini kok bisa dipakai macet-macet di Ketapang nih enak ya. Saat ketipan tok wis langsung ngalih pindah sudah. Enggak perlu kejebak macet sampai berjam-jam. Siapa orangnya? Ini bukan bangsa jin, bukan bangsa malaikat ya. Ini bangsa manusia. Di tafsir-tafsir itu disebutkan namanya Asif bin Barkhiyah. Orangnya orang berilmu. Ternyata yang dia baca itu adalah zikir Ismullahil A'zam. Nama dari nama-nama Allah Subhanahu. Yang mana? Tidak tahu. Salah satu dari nama-nama Allah dia baca. Jadi bukan baca mantra-mantra atau sulap atau mungkin sihir, tidak. Yang dibaca ya zikir, nama-namanya Allah yang disebut kok. Ini bagaimana dahsyatnya nama Allah ketika disebutkan oleh orang-orang yang memang dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk urusan hajat yang enteng, urusan hajat yang remeh, memindahkan istana bisa. Memindahkan istana itu bisa. Itu termasuk dari Ismullahil A'zam. Nah, sebagian ulama mengatakan Yasin itu termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad ala sirat, di atas sirat. Artinya sirat itu jalan ya. Banyak orang yang mengartikan kadang-kadang jembatan sirat, siratul mustaqim. Sebetulnya sirat itu sendiri maknanya jalan. Ya, baik jalan secara nyata, jalan biasa atau jalan yang secara maknawi. Jalan menuju surga, jalan menuju macam-macam lah. Kayak sama peribahasanya orang mengatakan banyak jalan menuju Roma kan begitu ya. Itu jalan, pokoknya jalan sudah. Allah menegaskan Muhammad sesungguhnya engkau itu termasuk dari bagian para rasul yang berjalan di jalan yang mustaqim, yang lurus. Yang lurus. Nah, sebetulnya nanti yang sering diceritakan tuh nanti ketika akan masuk surga melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, sebetulnya sih kata-kata Shiratal Mustaqim itu tidak identik dengan jembatan yang di atas neraka jahanam itu enggak. Itu jembatan biasa sendiri gitu. Bukan Shiratal Mustaqim yang dimaksud dalam surat Yasin ini enggak. Atau dalam surat Al-Fatihah ya, ihdinas Shiratal Mustaqim, ya Allah berikan petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Bukan berarti yang kita pahami, yang kita tangkap ini melewati jembatan yang ada di atas neraka jahanam menuju surga, yang katanya lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Iya, itu keterangannya ada. Cuma itu bukan yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim, itu bukan. Maknanya arahnya bukan ke sana. Lain. Nah, siratal mustaqim itu jalan yang lurus. Ya gimana? Ya siratal ladzina an'amta, jalan yang engkau berikan nikmat kepada orang-orang yang engkau berikan nikmat ya Allah. Dan seterusnya itu. Akan dijelaskan di sini yang dimaksud dengan siratal mustaqim di sini adalah dinul Islam, adalah agama Islam. Kemudian fa in qila aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wasalam minal mursalin. Kalau diperhatikan dalam huruf-huruf yang kita pelajari tadi itu, ternyata Allah itu bersumpah. Yasin wal Quran. Wawunya di sini dalam bahasa Arab disebut wawu qasam. Apa wawu qasam itu? Wawu yang memang digunakan untuk sumpah. Dalam bahasa Arab ada beberapa huruf-huruf yang dipergunakan untuk sumpah. Di antaranya huruf wawu.
Makanya orang itu kalau sumpah wallahi, ya, di antaranya wau, ba, kemudian ta. Wallahi, billahi, tallahi. Ini huruf-huruf yang bisa dipakai untuk bersumpah. Selain itu tidak bisa. Bib, saya mau pakai mim, millahi. Kalian tujuh ngarang-ngarang dah. Iya, atau mau pakai huruf ro, bib, rollahi. Oh, iki pengarang ini ya. Ya sudah cuma 3 itu yang bisa dipakai. Wallahi, billahi, sama tallahi. Selain 3 huruf ini nggak bisa. Ternyata dalam surat Yasin ini Allah juga bersumpah apa? Wal Qur'anil. Ya, demi Al-Qur'an. Ya banyak. Kalau kita perhatikan Allah itu bersumpah banyak. Wal asri, wad duha, apa lagi? Dan yang lain-lainnya sudah banyak. Kemudian andai kata dipertanyakan, di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwasanya Nabi Muhammad itu termasuk bagian dari para rasul. Andai kata sumpahnya ini arahnya untuk orang kafir supaya mereka itu mau percaya dengan Nabi Muhammad, ya ternyata namanya orang kafir mereka tidak percaya kok. Kok pakai sumpah nih apa fungsinya? Kalau memang arahnya untuk orang kafir, ya orang kafir tidak iman sama Nabi Muhammad SAW. Kalau ternyata sumpahnya ini arahnya untuk orang-orang yang sudah beriman, ya, untuk orang-orang yang muslim, ya ternyata tidak pakai sumpah pun namanya orang yang iman ya sudah beriman. Nah, kemudian fungsi dari Allah menggunakan sumpah ini untuk apa? Nah, para alim ulama menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kata sumpah wal Qur'anil Hakim ini bagian dari takkid. Dalam bahasa Arab itu ada namanya penekanan kalimat. Ya, penekanan kalimat. Jadi ucapan itu ada ucapan yang ringan, yang enteng, ada yang kalau pengen berbobot ditambahkan ya tadi itu sumpah supaya menekankan omongan. Kalau ini betul-betul serius, betul-betul tidak main-main begitu ya. Sama kayak sampean bilang sama temennya, ya kemarin saya habis dari Surabaya. Kemudian nyaut teman sampean, alah hapus. Lu sampai ngomong, wallahi saya kemarin dari, apa fungsinya sumpah? Untuk menekankan kan begitu ya, supaya informasi yang sampean sampaikan betul-betul iya, serius. Itu fungsinya di sana. Fungsinya di sana. Nah, kemudian lanjutannya tanzilal azizir rahim. Dalam bahasa Arab ilmu ngaji Quran bisa dibaca 2, bisa tanzilal, bisa tanzilul. Ya, tanzilal azizir rahim atau tanzilul azizir rahim. Kalau yang umum dibaca apa? Tanzilal ya. Ya, tanzilal. Itu nanti pembahasannya dengan ilmu nahwu dan sorot. Kalau saya jelaskan di sini percuma, tidak paham kira-kira ya. Karena itu harus orang yang minimal punya modal ilmu bahasa Arab lah, baru nyantol. Kalau saya jelaskan di sini ada yang menjadi nasab, kemudian jadi rofa, waduh wis Pak. Nah, yang penting kita artikan saja tanzilal azizir rahim, yang mana Al-Quran itu diturunkan dari Al-Aziz, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Aziz itu maknanya al-ghalib al-muntaqim minal asi. Ini perlu dipahami ya, sering kita dengarkan, sering kita baca. Allah itu Al-Aziz, artinya mulia. Maksudnya bagaimana? Mulia ini artinya al-ghalib al-muntaqim minal asi. Allah itu yang maha berkuasa, yang Allah bisa untuk menegakkan hukuman untuk orang-orang yang bermaksiat. Jadi jangan dipikir Allah itu tidak bisa ya.
memberikan hukuman untuk orang yang melanggar sangat enteng buat Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah. Bagaimana Habib nanti andai kata orang-orang yang maksiat itu ngelawan Allah supaya tidak jadi diadab, supaya tidak sampai masuk neraka, ngelawan semuanya berontak. Siapa yang bisa ngelawan Allah? Siapa? Tidak ada. Makanya kalau pas wiritannya doa habis sholat itu, di antara wiritannya kita baca gimana? Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima manakta wala rodda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kita artikan ya. Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi engkau ya Allah. Lima manakta, kepada orang-orang yang engkau berikan sesuatu. Siapa orang yang dikasih sama Allah, ya, siapa yang bisa melarang Allah Subhanahu wa taala? Seumpamanya panjenengan ditentukan sama Allah dapat rezeki sekian. Walaupun tonggo, walaupun saudara, walaupun pesaing bisnis sampean itu mengganggu, menghalangi, menyakiti, mencegah, kalau Allah bilang dapat, ya boleh dapat. Ada yang bisa menghalangi? Ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala mu'tiya lima manakta. Siapa saja yang sudah ditentukan tidak dapat, ditutup sama Allah, dihalangi sama Allah, walaupun saudara, tonggo, semuanya mau ngasih sama kita, mau nolong sama kita, Allah bilang tidak dapat, tidak dapat. Itulah bagaimana kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah gampang untuk mengatur begitu, gampang. Wala radda lima qadaita. Tidak ada yang bisa rod itu melawan, untuk mencegah lima qadait dari apa yang kau tentukan ya Allah. Tidak ada sudah. Siapa yang bisa mendemo Allah? Allah didemo. Ya Allah, stop, berhenti, jangan dilanjutkan loh. Allah kok didemo, membakar ban, mendemo Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak bisa. Itu namanya Al-Aziz ya. Al-Aziz yang maha mulia, yang Allah sangat bisa dan ringan, gampang untuk memberikan hukuman kepada siapa saja yang melanggar Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, dan juga Allah itu adalah Ar-Rahim yang maha pengasih lil muti'in, kepada orang-orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sering ya kalau jenengan itu titen di Al-Quran itu sering dipasangkan antara bagaimana nama Allah yang maha perkasa, Allah yang bisa untuk menegakkan hukuman, dan sifatnya Allah yang penyayang. Jadi supaya seimbang. Jadi mana untuk yang maksiat Allah itu bisa menghukum mereka, mana yang taat Allah pun akan sayang dengan mereka. Itu banyak di Al-Quran, begitu itu banyak. Itu salah satu bagaimana indahnya sastra bahasa Arab yang tersusun dalam Al-Qur'anul Karim. Ar-Rahim ya, Allah yang maha penyayang kepada hamba-hambanya. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan, Allah Subhanahu wa taala itu, kata Kanjeng Nabi, punya stok rahmat 100. Stok rahmatnya Allah itu tersimpan, itu totalnya ada 100 rahmatnya Allah. Anzala minha rahmatan wahidatan. Satu Allah turunkan. Kemudian dibagi-bagi oleh Allah bainal jin, mulai dari jinnya, wal insi manusianya, wat tayri burung-burung, wal bahaim hewan-hewan, wal hawam kemudian hewan yang liar. Fiha yata'atafun wa biha yatarahamun. Dengan satu rahmat yang dibagi-bagi sama Allah, terjadilah kasih sayang di seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang di dunia ini orang saling kasih sayang, antara ibu dengan anak, suami dengan istrinya,
kemudian mungkin hewan ya, sapi nyusui anaknya, kambing dan semua makhluk Allah itu baru dari satu rahmatnya Allah. Sudah berbagai macam rahmat terjadi di muka bumi ini. Ya walaupun ada juga yang mereka tidak rahmat, tapi insya Allah secara garis besar manusia itu mendapatkan sifat kasih sayang. Itu dari satu rahmatnya Allah didum-dum untuk sekian miliar manusia. Untuk hewan-hewannya, untuk baru dengan satu rahmatnya dibagi-bagi ke sana kemari. Terus Ustadz yang 99 gimana? Tidak dipakai, nganggur. Tidak digunakan. Ternyata wa akhara tis'an wa tis'ina rahmatan, sengaja diundur oleh Allah, disimpan oleh Allah yang 99 itu, yarhamu bihi ibadahu, untuk Allah berikan nanti ketika yaumil qiyamah, di hari kiamat. Jadi kalau sekarang saja satu rahmatnya Allah, alhamdulillah bisa lancar, bisa enak, bisa kasih sayang, saling menghargai, saling merahmati, berkah satu rahmatnya Allah. Bagaimana nanti dengan 99 di hari kiamat? Mudah-mudahan insya Allah ya, kelak di hari kiamat semua akan mendapatkan bagian rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Makanya apa kata Kanjeng Nabi? Irhamu man fil ardi, saling mengasihilah, saling menghargailah, menyayangilah satu dengan yang lainnya yang ada di muka bumi ini. Maka yarhamkum man fis sama, Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin sayang dengan kita semuanya. Mudah-mudahan semua mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar, rabbi yufiqna fikum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa hilla adqiya ulama, nuhdha bil khair wa nunfa kulla syar, rabbana aslih lana kulla syu'un wa qarrab ar-ridha minkal uyun, waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun, واغفر واستر أنت أكرم من صدر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، فلا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Sebelum ditutup ada pengumuman sekaligus undangan mengharap kepada hadirin wal hadirat untuk dalam acara peringatan haul dari salah seorang ulama yang pernah menyebarkan Islam, dakwah, ilmu di bumi Belambangan khususnya, yaitu Al-Habib Muhammad bin Husain bin Umar Al-Haddad. Insyaallah dilaksanakan hari Ahad malam Senin, bertempat di Masjid Besar Al-Hadi. Ya, malam Senin berarti besok malam, jam sholat maghrib berjamaah, bertempat di Masjid Al-Hadi. Dimohon kehadirannya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ada minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.